everyone, welcome to Max Easy. So we are discussing important MCQs. Chapter wise ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and then question paper discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು application of trigonometry important MCQs ನ discuss ಮಾಡೋಣ. So first paper 1 ಅಲ್ಲಿ model paper ಅಲ್ಲಿ one question ಕೇಳಿದ್ರು. Paper 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. So it is possible to ask. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, be prepare. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎ ಪೋಲ್ 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground. Then the sun's elevation is. So angles are given 60, 45, 30, 90. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ sun's elevation. So what is your given height of the pole? So height of the pole is 6 meter. That is cast the shadow ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ground ಅಲ್ಲಿ. So that is shadow. Okay, that is length is 2√3 meter. So height of the pole, this is the pole. So ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಂತ needed ಇಲ್ಲ. This is the pole is 6 meter, but diagram ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is the height of the pole, this is the shadow. So we should find, so this is a 90-degree triangle. So you should find to that elevation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ ಇರುವಾಗ ಥೀಟಾಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, that is opposite side. Okay, then base, that is adjacent side. So opposite adjacent ಇದೆ. opposite adjacent ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, opposite by adjacent, that is tan. So tan theta equal to opposite by adjacent. Okay, opposite is 6 by adjacent is 2√3. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ 3/√3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ √3 ಇಂಟು √3 ಬೈ √3. 3 ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, √3 ಇಂಟು √3, 1√3 1√3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ √3. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3. ವೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ √3, ದಟ್ ಇಸ್ 60. So therefore theta is 60. Okay, when is the tan √3? 60. So theta is 60. That is option A. Second question, the angle of depression of a car parked on the road from the top of 150 meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the tower meter is. So that is our question. So ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗಲ್, another one is height of the tower. So we can take that height of the tower. Okay, this is height of the tower is 150 meter. Okay, so AB is the height of the tower. Then what is your distance? So ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. Okay, this is distance. So C. What is your given angle is, that is depression. Depression ವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is depression. Okay, ಇದು depression. This one is and this also equal. Okay, depression elevation ಯಾವಾಗಲೂ equal because these two lines are parallel. Okay, so ಇದು 13 ಕೊಡುವಾಗ this is the 13. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಥೀಟಾಗೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು, ಎ ಬಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು, 150. ಇನ್ನು ಬಿ ಸಿನೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್
x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ tan 30 equal to 150 by x. What is the value of tan 30? Tan 30 is 1 by root 3. That is 150 by x. So cross multiple. So x equal to 150 root 3. That is option B. Next question. The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta equal to 15 by 8, then the kite is at what height from the ground? String of the kite. So this is the string. Ilva kite inge varutte string. String is 85 meter on the ground level. So this is the ground level. So this is the height from the ground. Ide now find out ಮಾಡಬೇಕು height. That is what is that height AB find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ theta, that is angle is theta. So theta value ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ this is opposite side. theta ಗೆ opposite side and then string is hypotenuse. So ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ opposite ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. What we can take ratio opposite by hypotenuse? Sin ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ theta value ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ theta value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನದರ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ tan theta equal to 15 by 8. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ tan theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ we can take theta. So tan is what is opposite adjacent. So 15 8. We should find to that hypotenuse. Hypotenuse ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ 58. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ 17. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈನ್, ಅದೇ ಸೈನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ 15 by hypotenuse 17. So sin theta equal to 15 by 17. This is one of the equation. ಇದರಲ್ಲಿ sin frame ಮಾಡಿ sin theta equal to theta के opposite by hypotenuse AB by AC. AB what is x. ಅದೇ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು height of the ground. Okay. So height from the ground. ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಟ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೈಟ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. AC is 85. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಎರಡು ಏನೋ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋನೇ. ಸೊ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಾಗ RHS ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. 15 by 17 equal to x by 85. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ x equal to 85 into 15 by 17. Simplify it, so you can get 75. So answer is 75 meter. So which one? Option A. Next one, if the height of a vertical pole is √3 times the length of its shadow on the ground, then the angle of elevation of the sun at that time is. So again you want to find the angle of elevation. Especially ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು height of the pole and then shadow ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಶ್ಯಾಡೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶ್ಯಾಡೋನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ AB. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ಯಾಡೋ, BC ಇಸ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ, AB ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಹೈಟು √3 times of the length of the shadow. Okay, so shadow is x idre, this one is √3x. √3x ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು shadow height length ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ height of the pole is √3 times. ಸೊ ಇದು x ಇರುವಾಗ ಇದು √3x.
then you can find to that angle of elevation. So what is that? Opposite by adjacent. So that is tan theta equal to opposite AB by adjacent BC. Root 3 x by x. So x cancel. So tan theta equal to root 3. When is tan root 3? That is 60. So that is theta equal to 60. So answer is B. Next question. From the top of a cliff 20 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. The height of the tower is. So you can find to the height of the tower. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟವರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಫ್ that is 20 meter height of the cliff. Another one is tower is there. Tower is we can take CD. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, angle of elevation from the top of the tower and foot of the tower is equal. Angle of elevation ಬರುವಾಗ see top of a cliff ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, cliff ಇಂದ top of the tower ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. So this one is angle of elevation. Okay, cliff ಇಂದ top of the tower ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Next cliff ಇಂದ bottom of the tower ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. These two angles are equal ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಎರಡು equal angle. Then what is the question? Find the height of the tower. So this is the CD is the tower, no? We can find to the height of the tower. ಇದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. See this one is E point. So now ನೀವು ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು? CD find out ಮಾಡಬೇಕು. Height of the tower. So this is the height of the tower. Height of the tower ಅಲ್ಲಿ CD ಏನೋ DE plus CE. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DE plus CE. DE ಇದೆರಡು ಹೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. CE ಏನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB. ABನೋ CEನೋ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20. ಸೊ CE 20 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು DE ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೈಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸನ್ ಇಸ್ AE ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC. ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ this angle, angle of depression and angle of elevation is equal. ಇದು theta ಅಂದ್ರೆ this also theta. Okay, because AE and BC equal and parallel. So ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ tan theta equal to opposite by adjacent. So that is tan theta value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So theta ನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So BC equal to BC equal to 20 by tan theta. Cross multiple just ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ 20 by tan theta. ಹಾಗಂದ್ರೆ AE also 20 by tan theta. Now we can find that DE. Okay, so DE find out ಮಾಡಕ್ಕೆ again tan theta equal to this one opposite by adjacent. Opposite is DE by adjacent 20 by tan theta. Okay, so now ಈಗ ಇದನ್ನ DE into divided we can take that mean take the reciprocal form. Divided ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ reciprocal form ತಗೋಬೇಕು. 20 by tan theta by 20. tan theta ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು tan theta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, tan theta cancel. So cross multiple ಮಾಡಿ DE by 20 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 cross multiple ಮಾಡಬೇಕು. Cross multiple ಮಾಡುವಾಗ 1 into 20 20. So DE also 20. So now DE also 20. So that is CD equal to 20 plus 20 40 meter height. So height of the tower is 40. So that is answer B. Next one, a pole casts a shadow of length 2 root 3 meter on the ground.
when the sun's elevation is 60 degree, find the height of the pole. ಸೊ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಬಿ. Then shadow length given. So shadow length is given 2√3 meter, and then elevation is given 60. Now we can find to that height of the pole. This is the pole. So pole is question ಏನಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. Height of the pole, shadow is given, angle of elevation, then you can find the height of the pole. So theta ಇದೆ, ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಎ ಬಿ. ಅದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ pole height. ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ 2√3. ಟ್ಯಾನ್ 60 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? √3 equal to AB by 2√3. So cross multiple, AB equal to 2√3 into √3. √3 into √3, 3. 2 into 3. 2 3s are 6. So that is 6 meter. Option is P. Next one, if the length of the ladder placed against a wall is at twice the distance between the foot of the ladder and the wall, find the angle made by the ladder with the horizontal. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಡರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್. ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಲಲ್ಲಿ ಲೇಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೇಡರ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫುಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫುಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಥರ ಟ್ವೈಸ್ 2 times ಆಫ್ ದ ಲೇಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, in case this is the x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ this is what is it? 2x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದು ಟ್ವೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡರ್. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯಾವುದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇರುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್? ಕಾಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು adjacent by hypotenuse. So that one is A, B, C. AC is the ladder, BC is the wall. So adjacent is x by hypotenuse is 2x. Okay. ಈ theta angle value find out ಮಾಡಬೇಕು. Simplify ಮಾಡುವಾಗ x cancel. What is 1 by 2? Cos theta equal to 1 by 2. So when is cos is 1 by 2? That is 60. When is cos 60? That value is 1 by 2. So therefore answer is option A. Next one, an observer 1.7 meter tall is 20√3 meter away from the tower. The angle of elevation from the eye of observer to the top of the tower is 30. Find the height of the tower. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ 1 by 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ 1.7 ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್. ಸೊ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1.7 ಮೀಟರ್. ಸಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 20√3 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟವರ್. ಸೊ ಟವರಿಂದ 20√3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ.
ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಟವರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಐ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಫುಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಐ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಇದಲ್ವಾ ಟವರ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 30 degree. So what is our question? Find the height of the tower. So find the height of the tower. CD find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So CD ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು? What is the CD? This one is E point. DE plus EC. So DE EC ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ CD value ಸಿಗುತ್ತೆ. Height of the tower value ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So height of the tower is CD. So height of the tower is CD. ಅದು DE plus EC add ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ EC ತಗೋಬಹುದು. AB is equal to EC, that is 1.7. ಸೊ EC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. DE ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಲ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20√3. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ tan theta. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ DE by adjacent is AE. ಸೊ theta ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ adjacent. So tan is, what is that? 30 equal to DE we should find out by AE. AE is 20√3. So that is tan 30. What is the value tan 30? 1/√3 equal to DE by 20√3. Cross multiple. So DE equal to 20√3. Okay. Divided by √3. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, DE ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ DE ಇಸ್ 20. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? DE ಪ್ಲಸ್ EC. ಸೊ DE ಇಸ್ 20. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 1.7, 21.7 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ C. Next question. In figure, a tower AB is 20 meter high and BC it is shadow on the ground is 20√3 meter long. Find the sun's altitude. So what is that altitude? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ altitude ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ that is elevation. Okay. So that is angle of elevation. What is here given? Height of the tower is AB 20 meter. Then shadow is given on the ground 20√3. So you should find to that altitude of the sun, that is angle of elevation. Theta ne find out ಮಾಡಬೇಕು. So theta ಬೇಕಂದ್ರೆ thetaಗೆ opposite side ಇದೆ adjacent. So tan theta equal to opposite AP by adjacent BC, 20/20√3. So 20 cancel, 1/√3. So when is the tan is 1/√3? 30. So theta equal to 30. Our answer is option A. So ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points distance A and B from its foot and in the same straight line from its respectively 30 and 60 degree. Find the height of the tower. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, A and B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ AB. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಡಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 30, 60. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30, ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಇದು 60 ಇದು 30 ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಟವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 30 ಇದಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ 30. ಅದರಲ್ಲಿ tan 30 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ hypotenuse is BC. AB is, we can take the height of the tower. AB ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ H ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, H. So AB ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, H anyone. BC is, that is BC is A. Tan 30 is 1 by root 3 equal to H by A. So A is, what is, cross multiple ಮಾಡುವಾಗ A equal to H root 3. So A value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Next B we should find. Next we can take this triangle. Okay, triangle ABD. This one tan 60 equal to opposite is H by I, adjacent B. Tan 60 is root 3 equal to H by B. So B equal to H by root 3. So A equal to H root 3, B equal to H by root 3. Then ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ A ಇಂಟು B ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ A is H root 3 ಇಂಟು B is H by root 3. So root 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this one is H into H square equal to A into B. ನಮಗೆ H height only ಬೇಕು, that is root of AB. So root of AB, what is the option? Answer B. Next one, find the length of a kite string flying at 100 meter above the ground with the elevation of 60. So angle of elevation is 60. Then height ಎಲ್ಲಿದೆ 100 meter above the ground level. So we should find the length of the string. This is the string. This is ground level. So height ಇಲ್ಲಿದೆ, height 100 meter ಅಲ್ಲಿ ground level ಇಂದ 100 meter AB is the string. So 100 meter distance ಅಲ್ಲಿ height ಇದೆ. This is the object kite. So this is the string find out ಮಾಡಬೇಕು. Angle of elevation is, that is 60. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು? sin theta equal to opposite by hypotenuse. So AC by AB. Sin is, what is the theta value? 60 equal to AC is 100, AB we should find out. So sin 60 value is root 3 by 2. That is 100 by AB, cross multiple. So AB equal to 100 into 2 by root 3. Okay, that is 200 by root 3. 200 by root 3 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 200 ರೂಟ್ 3
by root 3 into root 3, 3. We have this option, option B. That is answer B. Next question. From the top of the lighthouse 40 meter above the water, the angle of depression of a small boat is 60 degree. Find how far the boat is from the base of the lighthouse. 40 meter height of the lighthouse. Where is the top of the lighthouse? So this is the top of the lighthouse. So this is top of the lighthouse. This is horizontal level. And then you can see the boat. So that is boat is, that is a lighthouse means boat is, you can see that here. So boat is, you can see here. That is angle of depression is 60. What is the distance? Okay. This distance we should find out. So this one is AB is the height of the tower means we can find the distance BC. So angle of depression, this one equal to angle of this angle, elevation. Alternative angles are equal. These two lines are parallel. So now we can find the BC. Theta ke opposite side the adjacent we should find out. So we can take tan. Tan theta equal to AB by BC. Tan 60 equal to 40 by BC we should find out. Tan 60, what is the value? Root 3. So 40 by BC. So this one, so BC equal to 40 by root 3. Okay. Rationalize the denominator. So that is root 3 into root 3. So 40 root 3 by root 3 into root 3, 3. So that is 40 root 3 by root 3 meter. Option is A. Application of trigonometry ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.